ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय। रथर मध्यभागरे बसीजिबा परे अर्जुनଙ୍କ दशा कौन हैला? संजय संजय कहिले, हे राजन, जी अति उत्साहरे युद्ध करने आसीथिले से भीरुता और ममता कारणरू विषाद करने लगिले और अश्रुपूर्ण नेत्र भल भाव देखि पारिले नहीं। एपरी अवस्था बसीथिबा अर्जुन को भगवान मधुसूदन कहिले, हे अर्जुन, यही विषम समय तुमठारे भीरुता केउठारु आसिला? यही कातर पणिया श्रेष्ठ पुरुषों पई अशोभनीय। यह स्वर्ग प्रदानकारी नुहे कि कीर्तिवर्धनकारी नुहे। तेणु हे पार्थ, तुमे निजठारे एपरी नपुंसकता को स्थान दियो नाही, कारण तुम परी पुरुष पक्षे यह आदौ शोभनीय नुहे। तेणु हे परंतप, हृदयर यही तुच्छ दुर्बलता को दूर करी युद्ध पाई प्रस्तुत हुआ। यह शुणी अर्जुन कौन कहले? संजय अर्जुन कहले, हे मधुसूदन, मु मरिबाकू आदौ डरू नहीं, मु डरुची मारिबाकू। हे अरिसूदन, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण तो पूजनीय। एपरी पूज्यजन प्रति कटु शब्द मध्य प्रयोग करने अनुचित। पुणी सेमानंक संगरे मु शस्त्र द्वारा किपरि युद्ध करिवि? अरे भाई, कर्तव्य पालन सम्मुखरे कौन अन्य किछि देखा जाए? महाराज, महानुभव गुरुजन को न मारी मु एही मर्त्यलोकरे भिक्षान्नरे जीवन निर्वाह करने को बरम श्रेष्ठ मन करुछि। यदि आपणक कहवा अनुसारे कदाचित मु युद्ध करे, ताहेले गुरुजन मानंकु मारी तांकर रक्तरे रंजित अर्थ एवं कामरूपक भोग को तो उपभोग करी। एथिरे मते किपरि शांति मिलिबो? ताहेले पुणी तुमे कौन करने को ठीक बोली बुझीच? हे भगवान, मु यह बुझीपारू नहीं जे युद्ध करवा ठीक कि न करवा ठीक, अथवा युद्धरे आमे तांकु जिणीबू कि सेमाने आमको जिणीबे। सबुठारु बड़ कथा हैला, आमे जो मानंकु मारी जीवित रहिबाकू चाहुनाहु, से धृतराष्ट्रंक संबंधी लोक आम आगरे ठिया होइछंती। पुणी तांकु आमे किपरि मारिबू? जदि तुमे किसी निर्णय करि पारुनाहु, तेबे पुणी तुमे कौन उपाय बांचिच? हे श्रीकृष्ण, भीरुता दोष जोगु मोर क्षात्र स्वभाव अपहत हो जाइछि एवं धर्माधर्म निर्णय करिवारे मोर बुद्धि काम करू नाही। तेणु जेउथिरे मोर निश्चित कल्याण हेबो सही कथा मते कुहंतु। मु आपणक शिष्य एवं आपणकर ही शरणागत। आपण मते शिक्षा दियंतु। किंतु महाराज, आपण प्रथमे जेपरी युद्ध करने पई कहिथिले सेहीपरि पुणी कुहंतु नाही, कारण युद्धर परिणाम रे मते एठाकार धनधान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिलिगले अथवा देवता मानंक उपरे आधिपत्य मिलिगले मध्य मोर यही इंद्रिय मानंकु शोषण करुथिबा शोक जे निवारण होई परिबो, यह मु देखि पारु नाही। पुणी कौन हैला संजय? संजय कहले, हे राजन, निद्रा विजय अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्रीकृष्ण को मु युद्ध करिवि नाही एहीपरि परिष्कार भावरे कही नीरव रहीगले। अर्जुन को नीरव देखि भगवान कौन कहले? अंतर्यामी भगवान श्रीकृष्ण उभय सेनांक मध्य भागरे विषादग्रस्त अर्जुन को स्मितहास्यपूर्वक बुझाइवाको लागिले। से कहिले, तुमे जहांक पई शोक न करिवा कथा ता पई तो शोक करूअछ, अथच पंडित मानंक परि बड़ बड़ कथा बखाणुच। किंतु जेउ मानंक प्राण चली जाइछि एवं जेउ मानंकर प्राण जाई नाही, अर्थात मृत एवं जीवित काहारी पई पंडित जन शोक करंती नाही। काहेकि शोक करंती नाही भगवान? मु तुमे ओ एही राजा माने जे पूर्वरु नथिले एकथा नुहे, ओ आमे सब भविष्यत काल रे जे रहिबा नाही एकथा मध्य नुहे। अर्थात आमे समस्त पूर्वरु थिले ओ आगे मध्य रहिबा, यह जानी करी पंडित जन शोक करंती नाही। एकथा मु किपरि बुझी परिबी? अरे भाई, देहधारी यही शरीर रे जेपरी कुमार, यौवन और जरावस्था होइथाए, सेहीपरि देहधारी को अन्य शरीर मध्य मिलिथाए। ए विषय पंडित लोके विमोहित होई नथांती। कुमार आदि अवस्था शरीर रे होइथाए एकथा तो ठीक, किंतु अनुकूल प्रतिकूल
ସୁଖଦାୟୀ ଦୁଃଖଦାୟୀ ପଦାର୍ଥ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଭଗବାନ? ହେ କୁନ୍ତୀନନ୍ଦନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଯେତେ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ସେସବୁ ଅନୁକୂଳତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗନ୍ତୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ ଓ ଅନିତ୍ୟ। ଏଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ସହିଯାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ତୁମେ ନିର୍ବିକାର ରହ। ସେସବୁକୁ ସହିଲେ ଓ ସେଥିରେ ନିର୍ବିକାର ରହିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଏ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାର ଥିବା ଯେଉଁ ଧୀର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ସୁଖୀ ଓ ଦୁଃଖୀ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଅମରତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେ ଅମରତାର ଅନୁଭବ କିପରି କରନ୍ତି? ସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱର ସତ୍ତାର କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଅସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଆଦୌ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ଉଭୟର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅମର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ କ'ଣ ଅଟେ ଭଗବାନ? ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ସଂସାର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ଜାଣ। ସେହି ଅବିନାଶୀଙ୍କର କେହି ବିନାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶଶୀଳ କ'ଣ ଅଟେ ଭଗବାନ? ଏହି ଅବିନାଶୀ ଅପ୍ରମେୟ ଓ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତ ଶରୀରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମାର ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ ଓ ବିନାଶଶୀଳ। ଏଥିପାଇଁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ପାଳନ କର। ଯୁଦ୍ଧରେ ତ କେବଳ ମରିବା ଓ ମାରିବା ହିଁ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଯଦି ଶରୀରକୁ ଅନ୍ୟର ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ମରଣଶୀଳ ମାନିନେବା, ତେବେ ଯିଏ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଶରୀରକୁ ଶରୀର ପରି ମରଣଶୀଳ ମନେ କରେ ଓ ଯିଏ ଏହାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଭାବେ, ସେ ଉଭୟେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଶରୀର କାହାକୁ ମାରେ ନାହିଁ କି ସ୍ୱୟଂ ମରେ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର କାହିଁକି ମରେ ନାହିଁ ଭଗବାନ? ଏହି ଶରୀର କଦାପି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି କଦାପି ମରେ ନାହିଁ। ଏହା ଜାତ ହୋଇ ପୁଣି ଜନ୍ମଶୀଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଜନ୍ମରହିତ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସ୍ଥାୟୀ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଅନାଦି ଅଟେ। ଶରୀର ହତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ବିନାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଶରୀରକୁ ଅବିନାଶୀ ନିତ୍ୟ ଜନ୍ମରହିତ ଓ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେ କିପରି କାହାକୁ ମାରିପାରିବେ ଏବଂ କିପରି ଅବା କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଇ ପାରିବେ? ତେବେ ପୁଣି କିଏ ମରେ ଭଗବାନ? ଆରେ ଭାଇ, ଶରୀର ମରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରେ, ସେହିପରି ଏହି ଶରୀର ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ବିକାର ତ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଯାଉଥିବ। ନାହିଁ, ଏଥିରେ କଦାପି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ବିକାର ଆସିନଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଶରୀରକୁ ଶସ୍ତ୍ର କାଟିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଜାଳିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଭିଜାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଓ ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି କଟେ ନାହିଁ, ଜଳେ ନାହିଁ, ଭିଜେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏହି ଶରୀରକୁ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଜାଳି ହୁଏ ନାହିଁ, ଓଦା କରି ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଶୁଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ନିତ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ଓ ଅନାଦି ଅଟେ। ଏହା ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ତଃକରଣର ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିକାର ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଦେହୀର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣି ତୁମେ ଶୋକାଭିଭୂତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ଶରୀରକୁ ନିର୍ବିକାର ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତ ଶୋକ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିକାରୀ ମାନିନେଲେ ତ ଶୋକ ହୋଇପାରେ। ହେ ମହାବାହୁ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତିଶୀଳ ଓ ନିତ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ମାନିନେବ, ତେବେ ବି ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ଓ ଯେ ମରିଗଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁନରାୟ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏ ନିୟମକୁ ତ କେହି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ
ଶରୀରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶରୀରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ତ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଶୋକ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ହେ ଭାରତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରକଟ ଥିଲେ ଓ ମରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବେ, କେବଳ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରକଟ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଶୋକ କରିବା କଥା କେଉଁଠି ରହିଲା? ତାହା ହେଲେ ପୁଣି କାହିଁକି ଶୋକ ହୋଇଥାଏ? ନ ଜାଣିବା ହେତୁ। କିପରି ଜାଣିପାରିବା? ଏହି ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା, କହିବା, ଶୁଣିବା ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଏହାକୁ ଶୁଣି କେହି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅନୁଭବ ତ ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ତେବେ ପୁଣି ଏହି ଶରୀରର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ହେ ଭରତବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ଥିତ ଏହି ଦେହୀ ନିତ୍ୟ ଅବଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଜାଣି ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶୋକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ପାପର ଭୟ ଲାଗୁଛି ତାହା କିପରି ଦୂର ହେବ? ନିଜର ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣକାରୀ କର୍ମ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ? ନାଇଁ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଏ, ତାହା ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଟେ। ତେଣୁ ହେ ପାର୍ଥ, ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ମିଳେ, ସେ ବାସ୍ତବିକ ସୁଖୀ। ଭୋଗ ସୁଖର କାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମହାନ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଦୁଃଖ ରହିତ ସୁଖ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ। ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବା ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିତ ସୁଖ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖୀ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ମୁଁ ଏହିପରି ଅପ୍ରାର୍ଥିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ, ତାହାହେଲେ ତୁମର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶ ହେବ, ତଥା ତୁମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିବାର ପାପ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଅପକୀର୍ତ୍ତିର ଫଳ କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ତେ ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଅପଯଶ ଗାନ କରିବେ। ସେହି ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଆଦରଣୀୟ ଓ ସମ୍ମାନନୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ହିଁ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ଘଟିବ? ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୋଇଅଛ, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ସେହି ମହାରଥୀମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିଗଲ। କ'ଣ ମୁଁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଭଗବାନ? ନା, ତୁମେ ଏହାକୁ ସହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବୈରଭାବ ସୁଝାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ସେମାନେ ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରି ତୁମକୁ ଅନେକ ଅକଥନୀୟ କଥା କହିବେ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତେବେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିବ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର, ତାହାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବ, ଏବଂ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବ, ତେବେ ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ହେ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି କରିବି ଭଗବାନ? କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ? ନା ନା, ପାପ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ହେତୁ ଲାଗେ। ଏଣୁ ତୁମେ ଜୟ ପରାଜୟ, ଲାଭହାନି ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମବୁଦ୍ଧି ରଖି ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମ କଲେ ପାପ ଆଦୌ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତା'ର ଆଉ କି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଭଗବାନ? ଏହି ସମବୁଦ୍ଧି କଥା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ କହିଛି, ଏବେ ତୁମେ ଏହାକୁ କର୍ମଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣ।
ଏହି ସମବୁଦ୍ଧିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମବୁଦ୍ଧିର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ରକେ ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମବୁଦ୍ଧିର କଦାପି ବିପରୀତ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପୀ ମହାଭୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମବୁଦ୍ଧିର ଏତେ ମହିମା ବୁଝାଇଲେ, ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଏହି ସମବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ହୋଇଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଅନନ୍ତ ଓ ବହୁ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ କାମନାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି, ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକାମ କର୍ମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ରହେ, ଭୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଯେଉଁମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ସେହି ଅବୁଝା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ପୁଷ୍ପିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ବାଣୀ କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଜନ୍ମରୂପ କର୍ମଫଳ ଦିଏ ତଥା ଭୋଗ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରିୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଭୋଗ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ପୁଷ୍ପିତ ବାଣୀରେ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେ ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ? ବେଦ ତିନି ଗୁଣ ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକାମ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୋଇଯାଅ। ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ରାଗଦ୍ୱେଷ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପରାୟଣ ହୋଇଯାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯଦି କେହି ଏପରି ଦୃଢ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନିଏ, ତେବେ ତାହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେପରି ବହୁତ ବଡ଼ ସରୋବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଛୋଟ ସରୋବରର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ରହେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଜୀବନମୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବେଦର ସେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ରହେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି କି? ହଁ, କର୍ମଯୋଗ ଅଛି। ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳରେ କଦାପି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଫଳରେ ଇଚ୍ଛା ନ ରଖି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର। ତୁମେ କର୍ମଫଳର ହେତୁ ମଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଯାଏ, ସେହି ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଦିରେ ବି ମମତା ରଖ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲେ ମୁଁ କର୍ମ କାହିଁକି କରିବି? କର୍ମ ନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆସକ୍ତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ତାହା ହେଲେ କର୍ମ କରିବି କିପରି? ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମଭାବ ହେବାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମ କର। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ସମତା ବିନା ସକାମ କର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏଣୁ ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ସମବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। କାରଣ କର୍ମଫଳର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୃପଣ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କର୍ମଫଳର ଦାସ ଅଟେ। କର୍ମଫଳର ଇଚ୍ଛୁକ ଯଦି କୃପଣ, ତେବେ ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ସମବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏପରି ସମବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମତାରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ। କାରଣ କର୍ମରେ ସମତା ଲାଭ କରିବା ହିଁ କୁଶଳତା ଅଟେ। କର୍ମରେ ସମତା ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଭଗବାନ? ସମତାଯୁକ୍ତ ମନୀଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସାଧକ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜନ୍ମରୂପକ
ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବିକାର ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କର୍ମଜନିତ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ବୋଲି କିପରି ବୁଝିବି? ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋହରୂପୀ ପଙ୍କକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବା ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୁଣିବାକୁ ଥିବା ଭୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁକ୍ତ ଓ ଅଭୁକ୍ତ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତୁମର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ। ବୈରାଗ୍ୟ ହେବା ପରେ ପୁଣି କେବେ ସମତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ମତଭେଦରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯେବେ ସଂସାରରୁ ସର୍ବଥା ବିମୁଖ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧ୍ୟ ରୂପ ସମତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ସମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ନିଜ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ଓ ନିଜେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଏହି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କି ରୂପେ କହନ୍ତି? ଭାଇ, ତାଙ୍କର କହିବା ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା ରୂପରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାବ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲେ ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ସୁଖ ପାଇବା ପରେ ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ପୃହା ହୁଏ ନାହିଁ ତଥା ଯେ ଆସକ୍ତି, ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ରହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ମନନଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହର୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱେଷଭାବ ପୋଷଣ କରିନଥାଏ, ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋତେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ, ଏହିପରି ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ସେହି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କିପରି ବସନ୍ତି? ଯେପରି କଇଁଛ ନିଜର ଚାରି ଗୋଡ଼, ବେକ ଓ ଲାଞ୍ଜ ଏହି 6 ଅଙ୍ଗକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ବସେ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି, ନିବୃତ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ହଟାଇ ନେବାର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ହଟାଇଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଥିବା ଦେହାଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ପରନ୍ତୁ ରସବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମନୁଷ୍ୟର ରସବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରସବୁଦ୍ଧି ରହିଲେ କ'ଣ ହାନି ହୋଇଥାଏ? ହେ କୁନ୍ତୀନନ୍ଦନ, ରସବୁଦ୍ଧି ରହିଲେ ସାଧନାପରାୟଣ ବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ତାର ଦୁର୍ବାର ଏକଜିଦିଆ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ରସବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଭଗବାନ? କର୍ମଯୋଗୀ ସାଧକ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ମତ୍ପରାୟଣ ହୋଇ ବସୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୋର ଭରସାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହୁ। ଏହିପରି ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛି, ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପରାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରିତ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋର ପରାୟଣ ନହେଲେ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଥିବ। ବିଷୟ ଚିନ୍ତାରୁ କ'ଣ ହେବ? ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ଘଟିବ? ସେହି ବିଷୟ ଭୋଗ ପାଇଁ କାମନା ଜନ୍ମିବ। କାମନା ଜନ୍ମିଲେ କ'ଣ ହେବ? କାମନା ପୂରଣରେ ବାଧା ପଡ଼ିଲେ କ୍ରୋଧଜାତ ହେବ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ କ'ଣ ଘଟିବ? କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ସମ୍ମୋହଜାତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ମୂଢ଼ତା ବ୍ୟାପିଯିବ। ମୂଢ଼ତା ଆସିଗଲେ କ'ଣ ଘଟିବ? ମୁଁ ସାଧକ ଅଟେ, ମୋର ବ୍ୟବହାର ଏହିପରି ହେବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଏହିପରି କହିବା ଉଚିତ, ଏଭଳି ଯେତେ ବିଚାର ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଥିଲା, ସେ ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏହି ବିବେକ ଶକ୍ତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ?
ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ହୋଇଯିବ। ଚିତ୍ତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବସିବା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ବୁଝାଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିବା କିପରି ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଚଳଣି କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ନ ହୋଇ ଭାବ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ବଶୀଭୂତ ଅନ୍ତଃକରଣଯୁକ୍ତ ସାଧକ ନିଜର ରାଗଦ୍ୱେଷ ରହିତ ଏବଂ ବଶୀଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ସେବନ କରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣର ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତଃକରଣର ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେହି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ନାଶ ହୋଇଯାଏ ଓ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅତିଶୀଘ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। କାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇନଥାଏ? ଯାହାର ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରିଣୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରିଣୀ ବୁଦ୍ଧି ନ ହେଲେ ମୋତେ କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଏହିପରି ଭାବନା ଏପରି ବିଚାର ଉଦୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି ଭାବନା ନ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ କିପରି ମିଳିବ? ଯିଏ ସଂସାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗୀ ଅଟେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହେବାର ତ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧକ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେପରି ଜଳରେ ଭାସମାନ ନାବକୁ ବାୟୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଏ, ସେହିପରି ସାଧକର ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳି ସେହି ମନ ସାଧକର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିନିଏ। ତାହା ହେଲେ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ? ହେ ମହାବାହୁ, ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ମନରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ। ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ ସେପରି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ଅଟେ ସେପରି ସଂଯମୀ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯାହା ରାତ୍ରି ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖତା ଅଟେ, ସେହି ରାତିରେ ସଂଯମୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ରହେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ ଉପଭୋଗରେ ଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ମଗ୍ନ ରହନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝୁଥିବା ମନନଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ରାତ୍ରି ଅଟେ, ଅନ୍ଧାର ଅଟେ। ତାହା ହେଲେ ତ ସେ ସଂଯମୀ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଭୋଗ ପଦାର୍ଥ ଆଦୌ ଆସୁନଥିବ? ହଁ, ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଅଟଳ ରହିଥିବା ଏବଂ ଚାରିଦିଗରୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସମୁଦ୍ରରେ ନଦୀମାନଙ୍କର ଜଳ ଆସି ମିଶିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରରେ କୌଣସି ବିକାର ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସେହି ସଂଯମୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗରେ ସଂସାରର ସବୁ ଭୋଗ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ବିକାର ଜାତ କରାଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଇଥାଏ। ଭୋଗ କାମନା ଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭୋଗବିଳାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କିପରି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ତ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ କାମନା ତଥା ସ୍ପୃହା ତ୍ୟାଗ କରି ଅହଙ୍କାର ଓ ମମତା ରହିତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅହଂଭାବ ଓ ମମତା ରହିତ ହେବା ପରେ ତାହାର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ତାହାର ସ୍ଥିତି ବ୍ରହ୍ମରେ ହୁଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ମୋହଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ବି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଓ ମମତା ରହିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।